I want to greet you again in our name of our Lord and Savior Jesus Christ, even tonight. И вечерва сакам да ве поздравам сите заедно во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. And I see that even here in Macedonia, the time is flying very quickly. И како што гледам, дури и тука во Македонија времето лета многу брзо. Unfortunately, the time that I'm spending here in this country is coming to an end. За жал, времето кое што го поминувам во оваа земја се ближи кон крајот. But I want to tell you that I will pray for each one of you. Но би сакал да ви кажам дека ќе се молам за секој еден од вас, because I have seen your desire to come closer and closer to Jesus Christ. бидејќи ја видов вашата желба да сакате да дојдете што поблиску до Христа. I believe from all my heart that God is having a people in this country. И верувам од сето мое срце дека Господ има свој народ во оваа земја. I listened to my brother saying at the beginning, repeating my 3 requests each occasion. Го слушав брато како на почеток ви ги повторува моите 3 барања до вас. Tonight our message is a very important one, so please, if you have not done it already, close your mobile phones. Бидејќи оваа вечер имаме една посебно важна вест, и ако тоа досега не сте го направиле, ве молам, исклучете ги вашите мобилни телефони. This is a very important request because each time when we need to listen something important, something is happening and somebody is calling. Ова е многу важна вест, а секогаш кога треба да се изнесе нешто важно, тогаш нешто ќе се случи и некој ќе задзвони. Tonight, I want to speak to you about last day events of Bible prophecy. Вечера ќе сакам да ви зборувам за настаните од последното време според библиските пророштва. And I want to tell you, my brothers and my sisters and our dear friends, that indeed we are living in the last days. И би сакал да ви кажам, драги пријатели и браќа и сестри, дека навистина живееме во последното време. It is only the mercy of God that we not see those final events even right now. Само заради милоста Божја не ги гледаме последните настани да се случуваат уште сега. The persecution that the Bible is speaking that is going to take in these last days is very, very close. Прогонствата кои што Библијата зборува дека ќе се случат во овие последни времења се многу блиску. And maybe some of us, we heard this message again and again that Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Некои од нас често пати ја слушале ова вест дека Исус доаѓа, Исус ќе дојде и така натаму. And some people they are saying, yes, I have heard this message again and again, but nothing has happened. И некои велат да, оваа порака сме ја слушале толку често, одново и одново, а досега ништо не се случи. But let me tell you that what is happening right now in the world is telling clearly that we are living in these last days. Но она што сега се случува во светот, ни кажува мощно јасно дека живееме во последните денови од историјата. Do you know that science and the people, the atheists who don't believe in God, they see that something is taking place in our world? Дали знаете дека и научниците, дури и атеистите и оние луѓе што не веруваат во Бога, забележуваат дека нешто посебно се случува. And they are saying if the world is going to continue in such a matter, we are going to auto-destroy us. И некои од нив велат, ако светот продолжи да се движи во оваа насока, ние ќе се самоуништиме. But the Bible is saying that the end of this world is going to take place when Jesus Christ will come the second time. На Библијата ни вели дека крајот на овој свет ќе настапи тогаш кога Христос ќе дојде повтор пат. But prior to this important event, we will see some prophecies that are going to be fulfilled in these last days. Но пред да се случи тој важен настан, треба да се исполнат некои пророштва во ова последно време. Now, let me ask you, how many of you do you like surprises?
Да ве прашам колку мина од вас сакате изненадување? Somebody to make you a surprise. Некој да ви приреди изненадување. Do you like surprises? Дали сакате изненадување? Now, when the surprises are good surprises, everyone enjoys it. Кога изненадувањата се добри изненадувања, сите се радувате на тоа. But when you are in a position to receive surprises, but with bad connotation, that is very, very, very bad and with great influence upon your soul. Но тогаш кога ќе се соочите и ќе примите, ќе доживеете некое лошо изненадување, тогаш тоа лошо и ќе се одрази врз вашата душа. Think to a man that is going to the hospital and he is receiving the news from a doctor that he is having a terminal disease, maybe even cancer. Например, да замислите еден човек кој што оди во болница и неговиот доктор му вели дека има некоја терминална болест, например и рак. This is a bad news. Тоа би било лоша вест. Or think to a family, parents that are receiving a call and they are listening that their only son has died. Или некои родители кога ќе примат телефонски повик со известување дека нивниот единствен син загинал. Nobody wants to receive such news in their lives. Никој не би сакал да прими вакви вести. When we are dealing with these last day events, with prophecy in these last days, Но кога се соочуваме со пророштвата од ова последно време, God is not willing that we may be taken by surprise. Господ не сака да бидеме изненадени. He wants us to understand the times in which we live. Тој сака ние да ги разбереме времињата во кои што живееме. But there is somebody else who would like to take us by surprise. Но има некој друг кој што би сакал да не фати изненадени And find us unprepared. и да не начека неподготвени. Look what the Bible is saying in the Bible here in 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Да видиме што ни вели Библијата за тоа во второто послание до Коринтијаните, втората глава, 11 стих. And because we are in the church, we are going to use only the Bible. И бидејќи сме во црква, единствено ќе ја користиме Библијата. I Само believe from Библијата. all my heart that when we are in a church, the words of man, they not need to be spoken. Јас верувам од сето мое срце дека кога сме во црква не треба да се кажуваат човечки But only the word зборови, of God. туку само Божјото слово. Listen what the Bible is saying here. Да послушаме што ни кажува Библијата на ова место. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. 11 стих во овој превод вели за да не прелаже сатаната, зашто неговите намисли добро ни се познати. Listen what Paul is saying here. Послушајте што кажува апостол Павле He овде. is saying Satan will not have an advantage from us. He will not having nothing to gain from us. Значи, апостол Павле не предупредува сатаната да не прелаже или да не стекне некаква предност над нас или да не освои на некој начин, да не победи, да не He will not take us by surprise because we are not ignorant of his devices. и да не бидеме фатени во изненадување, бидејќи неговите намисли добро ни се познати. So what we understand from this Bible passage? Што разбираме од овој библиски текст? When we don't know the way that Satan is working and he prepares his traps, he has an advantage. Дека тогаш кога не ни се познати или не ги познаваме добро намерите на сатаната, како тој работи, што тој подготвува, тогаш кога не го знаеме тоа, тој има предност. But when we know in what manners he is working, we are in advantage. Но тогаш кога ги знаеме неговите намери и начинот на кој што тој делува, тогаш ние имаме предност.
So this is the reason why we need to study the Bible and especially Bible prophecy. Ова е причината зашто треба да ја проучуваме Библијата, а особено библиските пророќства, That we may be with steps ahead of Satan. за да бидеме некако чекори понапред од него. Now, I want you to open the Bible in the book of 1 Thessalonians chapter 5, and we want to read from verse 1. Би сакал да отворите со мене во Библијата во првото послание до Солуњаните, 5 глава, каде што ќе почнеме да читаме од првиот стих. 1 Thessalonians chapter 5, and we want to read together from verse 1. Значи, прва Солуњаните, 5 глава, сите заедно да читаме во нашите Библии, почнувајќи од првиот стих. But of the times and seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Првиот стих. А за времењата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува. For you know yourselves perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Бидејќи вие самите многу добро знаете, денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. Now, verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Третиот стих. И додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст. So, here we are reading in the Bible that the day of the Lord, it is going to be just as a thief is coming in the night. Тука значи читаме дека денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. Nobody knows when the thief is coming to your home or to my home. Никој од вас не знае кога ќе дојде крадецот во вашиот дом или во мојот дом. A thief is not calling you and he is saying, I'm coming to break your house. Никој, како ниту еден крадец не се јавува однапред да ви се најави дека ќе дојде да ви ја ограби куќата. This is a surprise. Тоа секогаш се случува ненадејно. This is something that you don't know. Тоа е секогаш нешто што однапред не го знаете. So the second coming of Jesus Christ, we cannot put a date for the second coming of Jesus Christ. Така и за второто Христово доаѓање, ние не можеме да знаеме датум однапред кога тоа ќе се случи. We cannot fix an hour for the second coming of Jesus Christ. Не можеме ниту часот да го одредиме за второто Христово доаѓање. But Lord is saying here what it will be the condition prior to the second coming of Jesus Christ. Но Господ ни кажува каква ќе биде ситуацијата, какви ќе бидат условите во светот пред Христовото доаѓање. Now in verse 3, the Bible is saying this. Во третиот стих Библијата ни го кажува следново. For when they shall say peace and safety, a sudden destruction will come upon them. Третиот стих ни вели и додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст. Now remember, I ask you again and again during these days, when you read the Bible, you need to think. Се сеќавате дека често пати ви повторував овие денови, кога ја читате Библијата, треба да размислувате. So prior to the event, this event of the second coming, the world will cry peace and safety. Значи, пред да настапи Господовиот ден, или второто Христово доаѓање, светот ќе пропагира мир и безбедност. But when the world will cry peace and safety, the Bible is saying that the destruction is going to come. Но тогаш кога светот ќе вика и ќе зборува за мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст. Now listen very carefully. Послушајте внимателно. It is something wrong when you cry and you ask for peace. Дали е погрешно да викате и да барате мир? Do Macedonians want peace? Дали македонците сакаат мир? Do you want peace? Сакате мир? I want peace in my country also. И јас во мојата земја сакам да имам Is мир. it something wrong to find safety, to cry for safety in these days? Дали е погрешно да барате и да сакате безбедност во овие денови? Like to be safe in your country.
Да бидете безбедни, например, во вашата земја. to have a financial safety, Да имате финансиска сигурност. health safety. Да имате здравствена сигурност. Is it something wrong? Дали има нешто погрешно No. во тоа? Не. Now, why the Bible is saying Тогаш зошто Библијата вели that when the people will cry peace and safety, a destruction is going to come? дека тогаш кога луѓето ќе викаат мир и безбедност, ненадено ќе ги снајде пропаст. For those who know the Bible and read the Bible, Сите вие што ја знаете и ја читате in Библијата, the book of Isaiah chapter 9 verse 6, во книгата на пророкот Исаија 9 глава 6 the стих, Bible is speaking about Jesus Christ, the Son of God, as being the Prince of Peace. таму Библијата ни зборува за Исуса Христа, Божиот Син, опишувајќи го како принц на мирот. So God wants us to receive and to give us peace. Значи Господ сака да ни даде и ние да имаме, да примиме мир. But because this destruction is going to come, Но затоа што ќе настапи оваа најавена пропаст, I understand that from this passage, она што ја го разбирам од овој текст, that the peace that the world is going to ask in these last days дека оној мир кој што светот ќе го бара да го има во последново време, and this safety is not the true peace and the true safety. и таа безбедност која што светот сака да ја има, не се вистинскиот мир и вистинската безбедност. This is not a peace that is coming from God. Тоа не е мирот кој што доаѓа од Бога. Because when the world is going to cry peace and safety, then God sends destruction. Бидејќи тогаш кога светот ќе вика мир и безбедност, Господ ќе испрати пропаст. So I may say this is a false peace that is going to be promoted. Значи, можем да речем дека се работи за некој лажен мир кој што ќе се промовира. This is a false safety that is going to be promoted in these last days. Ќе се промовира лажна безбедност во овие последни денови. Do you know that the Bible is speaking clearly about two types of peace? Дали знаете дека Библијата јасно зборува за два вида на мир? The Bible is speaking about the peace that is coming from God Библијата зборува за оној мир кој што доаѓа од Бога and the peace that only this world is offering to us. а исто така зборува и за мирот кој што го нуди светот. Let's read together from the Bible. Ајде да го прочитаме тоа заедно од Библијата. Because I said whatever we are saying, we need to prove from the Bible. Бидејќи реков, се што кажуваме треба да го подкрепиме со Библија. We are going in the book of John chapter 14. Отвараме во Јован 14 глава And we want to read from there verse 26. и таму ќе го прочитаме 26 стих. John 14 verse 26. Јован 14:26. Let's read 27 for the sake of time. Now, Ќе го прочитаме и 27-миот. Only 27. peace I leave with you. My peace I give unto you. 27-миот стих. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам, Not as the world giveth, give I unto you. јас ви го давам, но не како што го дава светот. Let not your heart be troubled, neither let be afraid. Да не се плаши срцето ваше, ниту да стравува. So, do you see clearly in this Bible passage that Jesus is speaking about two types of peace? Дали јасно согледувате во овој библиски стих дека Исус зборува за два вида на мир? Jesus is saying, I am giving my peace, not the peace that the world is offering. Исус вели, јас ви го давам својот мир, а не мирот што го дава светот. So when the Bible is saying that prior to the second coming, Значи, кога Библијата вели дека пред второто Христово доаѓање, the world is going to cry peace and safety, светот ќе вика мир и безбедност, the Bible is speaking that the world is going to seek for worldly peace, not the peace of God. тоа значи дека според Библијата светот ќе бара световен мир, а не Божиот мир. But let's see how can we receive the peace from God. Но ајде да видиме како можеме да го примиме мирот од Бога. How can we have this peace that is coming from heaven?
Како можеме да го имаме тој мир кој што доаѓа од озгора, How од can небото? we have this peace that is coming from the Prince of Peace, Emmanuel? Како можеме да го имаме оној мир кој што доаѓа од кнезот на мирот Емануел? Listen what the Bible is saying. Да послушаме што кажува Let's Библијата. go in the book of Psalms, chapter 119, Да отвориме во 119-тиот псалм, and we want to read together verse 165. каде што ќе го прочитаме 165-тиот стих. Listen what the Bible is saying. Послушайте што кажува Библијата. Great peace have they which love thy law, Голем е мирот кај оние кои го сакаат твојот закон, and nothing shall offend them. и за нив нема соблазна. So who will receive the peace that is coming from God? Кој е тој што ќе го прими мирот што доаѓа од Бога? Those who love what? Тие што го сакаат што? The law of God, Сите оние кои го сакаат Божиот закон, the commandments of God. оние што ги сакаат Божите So the заповеди. peace of God, the commandments of God. Значи, мирот Божи оди заедно со Божите заповеди. Let's look at a second witness Да што кажува вториот сведок. to see that this thing is very clear in the Bible. Да видиме дека ова тема е јасно изложена во Let's Библијата. go in the book of Isaiah chapter 48, Ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија 48 глава, and we want to read together verse 18. каде што ќе го прочитаме заедно 18-тиот стих. The Bible is saying, Библијата вели: "Oh, that thou had hearkened to my commandments, О, да беше ги слушал моите заповеди, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea." тогаш твојот мир ќе беше како река и твојата правда како морски бранови. So again we are seeing that the peace that is coming from God is the peace that we are receiving by obeying the commandments of God. Одново гледаме дека мирот што доаѓа од Бога можеме да го примиме на тој начин само преку послушност кон Божите заповеди. Now, because we are studying together, I want to ask you something. Бидејќи заедно го проучуваме ова, би сакал да ве запрашам нешто. How many of you understood very clearly from the Bible that there are two types of peace? Колку мене од вас разбравте јасно од Библијата дека има само два вида на мир? Is it clear this? Дали е тоа јасно? Secondly, how Второ, many of you understood колку мене од вас сте разбрале that the peace of God is connected with obedience of the commandments of God? колку мене од вас разбравте дека мирот Божји е поврзан со послушност кон Божите заповеди? Is it clear this? Дали е тоа Now јасно? listen. That means Тоа значи, when the world is going to seek and say peace and safety, кога светот ќе бара и ќе вика мир и безбедност, when the world is going to seek for this worldly peace, кога светот ќе бара световен мир, not the peace of God, а не Божиот мир, that means тоа значи that prior to the second coming of Jesus Christ, дека непосредно пред второто Христово доаѓање, the whole world will unite against the commandments of God. целиот свет ќе се обедини против Божите заповеди. And when this false peace will be promoted in the world, И тогаш кога ќе се промовира овој лажен мир по целиот свет, what is going to be attacked is going to be attacked the peace that is coming from God. тогаш ќе биде нападнат или на удар оној мир кој што доаѓа од Бога. And how can we receive the peace from God? А како можеме да го примиме тој мир, Божиот мир? By obeying the commandments of God. Преку послушност кон Божите заповеди. Do we read anywhere in the Bible Дали читаме некаде во Библијата that in these last days is going to be a controversy for the commandments of God? дека во последните денови ќе се одвива борба околу Божите заповеди? Now, I want you to think. Запамтите го ова, сакам да размислувате. Let me ask you, Да ве прашам. if the world is going to ask for peace, Ако светот ќе почне да бара мир, what is happening in the world if the people are asking for peace? што се случува во светот претходно што луѓето бараат мир? Help me.
Помогнете ми. What needs to happen in the world that the people need to cry, peace, peace, we want peace? Што треба да се случува во светот за да луѓето почнат да бараат мир? The Bible is speaking that we'll hear about wars and rumors of wars. Библијата ни вели дека ќе слушате за војни и гласови за војни. The Bible is speaking that we will see riots in the society. Библијата зборува дека ќе се случуваат големи немири во општеството. Have you seen what happened in France recently? Гледате што се случуваше неодамна во Франција With Notre Dame de Paris? со катедралата Нотр Дам With those people who are staying on the streets for so many months? и сите оние кои што протестираа по улиците толку месеци Have you назад. seen the financial instability in the world? Дали ја гледате финансиската нестабилност која што постои во светот? When the people are hearing about wars and rumors of wars? Кога луѓето слушаат само за војни и гласови за војни. United States of America, they want to enter in Venezuela. Соединетите американски држави сакаат да влезат во Венецуела. NATO is pushing to Russia. НАТО притиска на кај Русија. And the people, they are looking for what? И луѓето во таква ситуација бараат што? Peace. Мир. Peace. Give us peace. Мир. Дајте ни мир. Give us peace. Дајте ни мир. And give us safety. И дајте ни безбедност. When the people are looking for safety? Кога луѓето бараат безбедност? When is in financial instability. Тогаш кога постои финансиска несигурност. Let me tell you, my dear friends and sisters and brothers. Да ви кажам нешто, драги браќа и сестри и пријатели. This financial crisis that we are seeing in the world Оваа финансиска криза која што ја гледаме во светот is not going to stop. никогаш нема да заврши. Do you hear what I'm saying? Дали слушате што This кажувам? financial crisis is going to go deeper and deeper and deeper. Оваа финансиска криза ќе се продлабочува. If you don't believe me, read James chapter 5. Ако не ми верувате, читајте Јаков 5 глава. In James chapter 5, the Bible is saying that the value of money in these last days will go very, very down. Ако читате во Јаков 5 глава, ќе видите дека Библијата вели дека вредноста на парите во ова последно време ќе се струполи надолу. And because of this financial crisis, И заради оваа финансиска криза, the Bible is saying that people will go out in the streets Библијата вели дека луѓето ќе излегуваат на улица and they will ask for their money. и ќе ги бараат своите пари, They will ask for the salary. ќе ги бараат своите плати, They will ask for the pension. ќе ги бараат своите пензии And the people, they are going to suffer. и луѓето ќе страдаат. And when the world is going to ask peace and safety, И тогаш кога светот ќе бара и ќе вика мир и but безбедност, not the peace that is coming from God, но не мирот кој што доаѓа од Бога, this world is going to turn their back against the commandments of God. тоа значи дека светот ќе му го заврти својот грб на Божиот закон, And на this is Божите the закони. reason why God will put an end to this world. Затоа Господ ќе стави крај на овој свет. Now let me ask you a question, and it is not a difficult question. Да ви поставам едно прашање кое што не е тешко. I said to you that Christ is the Prince of Peace. Ви кажав порано дека Христос е кнезот на мирот, The true peace, на вистинскиот мир, the peace of God. Божиот мир. Now let me ask you right now. Да ве запрашам сега. Who is the man in this world Кој е човекот во овој свет that is being seen as the leader of the world that is promoting peace? кој што светот го гледа и го доживува како водачот кој што промовира мир? This power is going to come to Macedonia this year. Do you know that? 6th of May is going to come to Macedonia. За месец дена, за помалку од месец дена, за 2 недели. And after Macedonia, И по Македонија, he is going to come to Romania. после Македонија ќе отиде да ја посети Романија. In the agenda of this power, the Balkanian countries are on the agenda for this year. Балканските земји се наоѓаат на листата на ова сила. Who is this power that the whole world is looking as a leader for peace? Која е таа сила на која што целиот свет гледа како на лидер во поглед на мирот? Do you know what that power is?
Дали знаете која е таа сила? Let's read together from the Bible. Ајде да прочитаме заедно Библијата. In the book of Daniel chapter 8 Во книгата на пророкот Данијел 8 глава is being described a power called the little horn. пророчки се опишува една сила, светска сила, And this power called the little horn in Bible prophecy. опишена како мал рог. Now, let's read together about the little horn, first in Daniel 7:25. Ајде да прочитаме нешто за тој мал рог, прво во Данијел 7 глава 25 стих. Now, listen what the Bible is saying about this little horn. Послушайте што вели Библијата за овој мал рог. And he shall speak great words against the Most High, И против Всевишниот ќе зборува, and shall wed out the saints of the Most High, и ќе ги угнетува светиите на Всевишниот. and think to change times and laws, Дури ќе си помисли да ги измени празниците нивни и закони. and they shall be given unto his hand until a time and times and the dividing of time. И ќе бидат предадени во раката негова за време од 3,5 години. So this little horn, Значи, овој мал рог, the Bible is saying that is going against God. Библијата ни вели дека овој мал рог му се противи This на Бога. little horn with human authority Овој мал рог со човечка власт change the law, го менува законот. not with authority from God. Не со авторитет примен од He Бога. touch upon the law of God. Самиот, значи, чепка во He Божиот закон. changed the law of God. Го менува Божиот закон. And that part of the law that is dealing with the specific time put for God. Конкретно, чепка во онаа заповед од Божиот закон, која што се занимава со празниците и времињата. So do you see here this little horn power? Дали ја гледате тука оваа сила на малиот рог? Change the law of God. Како го менува Божиот закон? So this little horn, he wants the peace of God? Дали овој мал рог го сака Божиот мир? No. Не. Because the peace of God is coming through obedience of the commandments of God. Затоа што Божиот мир доаѓа само како резултат на послушност кон Божите But заповеди. listen what the Bible is saying in Daniel chapter 8 Но да видиме сега што вели Библијата во Данијел 8 глава, and verse 25 во 25 стих, regarding this power. во врска со оваа сила. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand. Данијел 8 глава 25 стих, заради лукавоста негова ќе напредува и сплеткарството во раката негова. And he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. И во срцето ќе се возгордее и без повод ќе погуби мнозина. Yes? And then he's saying, he shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hands. И исто така вели дека тој ќе се крене против кнезот над кнезовите, но ќе биде победен не со човечка рака. Now I was trying to listen in Macedonian language the word mir. Се обидов да го чујам на македонски зборот мир во овој стих And I was not able to hear it. и не можев да го чујам. But what this Bible verse is saying, Но оно што овој библиски текст that го this кажува, power is going to destroy many through peace. е дека оваа сила ќе погуби мнозина во мир. How can you destroy many through peace? Како можеш да погубиш мнозина во Let me мир? ask you, have you heard about Fidel Castro? Дали сте чули за Фидел Кастро? Have you heard? Do you know that between United States and Cuba was a problem in the past? Знаете дека помеѓу Соединетите држави и Куба постоеше конфликт во I минатото. think 2 years ago, Мислам пред 2 години беше. these problems, they have been solved because somebody come and make peace. Овој конфликт беше окончан, завршен затоа што некој отишол во Do Куба you know that- и им донел мир. The Roman Catholic Church, Дали знаете дека Римокатоличката the црква, papacy, папството, Pope Francis,
is called today the man that is promoting peace for Папата the whole world. Франциске денес се нарекува човекот кој што носи мир. Hollywood produced a short movie. Hollywood Да. they promote a short movie called A Man of His Word. Холивуд произведе еден краткометражен филм кој што носи наслов човекот The Man of what? A man of His Word, that what is he saying, he's fulfilling. Човекот од својот збор. And this movie is dedicated to Pope Francis. И тој филм е посветен на папата Францис. And you know what they are saying? И знаете што велат таму? You can find it on YouTube. Може да го најдете на YouTube. They are saying the agenda of this man Велат таму агендата на овој човек is to unite the whole world together. е да го обедини целиот свет. All the religions of the world, Сите религии на светот. all the nations of the world Сите нации на светот. together Заедно да ги in обедини. peace Во мир and safety. и безбедност. But not the peace of God, Но не Божиот мир. but peace of this world. Туку мирот од овој свет. Do you know that right now the people they are looking to find out when United States and America and Russia they will start a war. Дали знаете дека денес луѓето се прашуваат кога, прашање на време, кога ќе започне војна помеѓу Соединетите Американски држави и Русија. And many people they are looking in that direction. И мнозина гледаат во таа насока. But remember, Но запамтете, the most important battle најважната битка in these last days во ова последно време is going to be about worship. ќе се одвива околу богослужение, It's going to be about the commandments of God. ќе се одвива околу Божјите заповеди. But the people they don't know this. Но луѓето не го знаат ова. Now there is a reptile or an animal, if I can say like this, called chameleon. Го знаете животното камелеон? Have you heard about chameleon? Сте го виделе дури. Do you know what is so special at the chameleon? Дали знаете што е карактеристично за камелеонот? What is the secret of the power of a chameleon? Која е тајната на неговата сила? Do you know what? He is changing his colors. Тој знае да ги менува своите бои. So if here is this color brown, he will Значи, take this color. ако на оваа кафеава боја се наоѓа камелеон, ќе се смени кожата во кафеава боја. If he is staying on a rock that is having a color, he is going to take that color. Или ако стои моментално на некоја карпа, ќе се преобрази во бојата на таа карпа. And he is staying there unmoved till he is getting the prey. И така знае да стои долго време без да се мрдне, додека него зграбчи пленот. Do you know that this power, Roman Catholic Church, Дали знаете дека оваа сила, Римокатоличката црква, in the past, во минатото, in the time of Inquisition, во времето на инквизицијата, they were killing the people because they were not obedient to their commandments. убива луѓе затоа што тие луѓе не беа послушни на нивните заповеди. Now this news regarding Notre Dame de Paris Овие вести во врска со катедралата Нотр Дам is во now being Париз seen worldwide. сега се шират и се гледани по цел I свет. don't know how many of you had the privilege, the possibility to visit that place. Не знам колку мене од вас сте имале прилика да ја посетите таа катедрала. I was there. И јас сум бил таму. And when I looked to this cathedral, И кога ја гледав таа катедрала, you saw some statues that were coming out from that church. таму се наоѓаат некои статуи кои што изгледаат како да извираат на кај And надвор. all around that church, there are these statues that are coming outside. И насекаде околу црквата, околу храмот имаше еден куп статуи во позиција како излегуваат на надвор. Do you know what were those statues? What are these statues? Дали знаете што представуваат тие статуи, тие кипови? They are demons, Демони, devils. ѓаволи. And you know what was the thing that was being placed in the minds of the people?
И знаете која мисла на овој начин се всадуваше во умовите на They луѓето. were saying like this: Нешто како ова. if you are not inside with the Roman Catholic Church, Ако не сте внатре во Римокатоличката црква, outside надвор, the devil will take you. надвор ќе ве земат ѓаволите. And the people were so afraid, И луѓето биле толку исплашени, so scared, толку престрашени, that they took all their money and they were going and put in front of that church. што ги земаа сите своји пари и ги носеа внатре во But in црква. the time of Inquisition, И во времето на инквизицијата, have you heard about Inquisition? сте чуле за неа, нели? Millions of people, they died because they didn't recognize the authority of those people. Милиони луѓе биле погубени затоа што не ја признаваа власта на овие. But right now, Но денес, Protestants, протестантите they are looking at the Roman Catholic Church гледаат на Римокатоличката and црква they say, и велат, this church has changed. оваа црква се променила. It has not changed, my brothers. Но таа не се променила. It браќа и is сестри. only the chameleon that is changing the colors. Само камелеонот однадвор ги менува своите бои. Have you seen recently Pope Francis? Сте го видели ли скоро папата Францис He received a delegation from Africa. како прими една делегација од I Африка? think it was Sudan. Мислам дека беа од Судан. And when the delegates from Africa came into Vatican, И кога оваа делегација од Африка влезе во резиденцијата во the Ватикан, Pope went down and kissed the shoes of those delegates. папата клекна на колена и ги бакна чевлите на овие When he делегати. was in Constantinople, Кога беше пак во Истанбул when he met with the delegates of the Orthodox Church, и кога таму се сретна со представниците на православната црква or Patriarch Bartholomew, или со патриархот Вартоломеј, Pope Francis папата Францис put his hand down се наведна ничком and he went in front of this patriarch. и пред овој патриарх Вартоломеј He humbled himself се понизи и се поклони длабоко and he пред said, него. please bless me. И дури побарал од патриархот да го благослови. That he was showing humility. Сакајќи на тој начин да покаже I am smaller than you. понизност. Јас сум I'm помал, here as a servant. јас сум тука како слуга. Have you seen him in the Arabic world recently? Сте го видели ли што прави во арапскиот свет? Have you неодамна? seen him in Arabia, in Emirates, Во Обединетите арапски емирати, with the leaders of the Muslim countries? со водачите на муслимански земји. He is the leader of peace. Секаде се промовира како лидер на мирот. But only those who study the Bible, Но само оние кои што ја проучуваат Библијата, they understand разбираат that behind this agenda, дека зад неговата агенда there is a hidden agenda. постои скриена агенда. There is an agenda that is going in darkness, Агенда која што се одвива во мрак, like that iceberg that destroyed Titanic, како она ледена санта која што го уништила Титаник, that is not seen. која што не била видена. That through this false peace, Дека преку овој лажен мир, the leaders of the world are uniting themselves against the law of God. Very, very soon. водачите од овој свет се обединуваат против Божиот закон. Chameleon. Камелеон. Look what the Bible is saying in the book of Revelation, chapter 12. Погледнете што вели Библијата во Откровение 12 глава. Let's see. Да видиме. Let's see that this is a reality. Ова е реалност. And it has been prophesied in the Bible. Реалност која што е проречена во Библијата. Listen what the Bible is saying in verse 14. Да видиме што кажува Библијата во 14-тиот стих. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, И на жената и се дадоа две крилја како на голем орел, that she may fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time and times and a half of time from the face of the serpent. за да одлета во пустината на своето место, каде ќе се храни време, две времења и половина време, далеку од лицето на змијата. Now let me ask you, who is this woman that was hiding in the wilderness?
Да ве прашам, која е оваа жена која што се криела во пустинјата? What is a woman in Bible prophecy? Што представува жената во библиските пророштва? The church of God. Божјата црква. Why the church of God was going into the wilderness? Зошто Божјата црква побегнала во пустина? Because this power was persecuting the church of God. Затоа што оваа сила ја прогонувала Божјата црква. This serpent that is being presented here Оваа змија која што ни е представена was тука going to persecute the church of God for 3.5 years of time. ја прогонувала Божјата црква за 3,5 времења, односно 3,5 години. These are prophetic years. Се работи за пророчки години. Who was that power that was persecuting the church of God for this time? Која била таа сила која што ја прогонувала Божјата црква за толку време? Let me ask you this. Да ве прашам и Do ова. you know somebody in the Bible Дали знаете некого во Библијата that ran into the wilderness кој што избегал во пустината? to be nourished by God Да биде таму хранет од Бога. because somebody was trying to kill him? Затоа што некој се обидувал да го And убие. he stayed high there in the wilderness И останал таму во пустината for 3.5 years. за време од 3,5 години. Who was that one? Кој беше тој? Elijah. Илија. Why was Elijah trying to be killed? Зошто сакале да го убијат пророкот Do you Илија? remember? Се сеќавате? Who tried to kill Elijah? Кој се обидел да го убие Илија? Jezebel. Why? Језавелја. Зошто? Because Elijah was pointing to the commandments of God. Затоа што Илија се залагал за Божјите And заповеди. because Elijah was promoting the commandments of God, Затоа што Илија ги промовирал Божјите заповеди. they tried to kill him. Се обидува да го убие. But God protected Elijah. Но Бог го заштитил Илија. The same way the church of God На истиот начин Божјата црква suffered persecution била прогонувана because they want to be obedient to the commandments of God. затоа што тие верници сакале да бидат послушни на Божјите заповеди. Now listen verse 15. Да го послушаме 15-тиот стих. And the serpent cast out of his mouth water. И змијата од устата своја испушти по жената вода, As a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. испушти по жената вода како река за да ја одвлече со реката. Question. Прашање. From where the water is coming Од to каде destroy the woman? излегува оваа вода за да ја уништи жената? Look in verse 15. Според 15-тиот стих. From whose mouth the water is coming? Од каде, од чија уста излегува водата? Tell me. Кажете ми. The serpent. Од змијата. Now look in verse 16. Сега да го погледаме 16-тиот стих. And the earth helped the woman. Но земјата и помогна на жената. And the earth opened her mouth И земјата ја отвори устата своја and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. и ја проголта реката што ја беше испуштил змевот од устата своја. I don't understand. Не разбирам. First of all, the Bible is saying that the water is coming out from the mouth of the serpent. Прво Библијата ни кажува дека оваа вода излегува од устата на змијата, But then the serpent но потоа is змијата transforming himself into a dragon. се преобразува во змев. Еволуирала. Chameleon. Камелеон. Is the same power Истата моќ, that is changing the colors. истата сила која што ги менува what своите reason? бои. Со која цел? What reason? Зошто? Verse 17. 17 стих. Listen what the Bible is saying. Да послушаме што вели Библијата. And the dragon was wroth with the woman, И се разлути змевот на жената and went to make war with the remnant of her seed, и отиде да војува со остатокот од незиното семе, which keep the commandments of God оние што ги пазат Божите заповеди and have the testimony of Jesus. и го имаат сведоштвото на Исус Христос. What is the purpose of the dragon? Што е целта на змевот? Is to make war with the saints Змевот, значи, има намера да војува против светиите. who keep the commandments of God. Тоа се оние кои што ги држат Божите So заповеди. right now this power is changing the colors. Значи сега оваа сила ги менува своите And бои. people they are saying, look, И луѓето велат, the Roman види, Catholic Church has changed. Римокатоличката црква се My brothers and my променила. sisters,
Do you not see that this power is ruling the world? Браќа и сестри, дали гледате дека оваа сила управува со светот? Go to internet Појдете на and интернет find one instance и најдете ми еден случај when a president is coming in Italy or to the Vatican кога некој председател доаѓа во Италија или во Ватикан, and the Pope is waiting him at the airport. а папата него да го чека на аеродром. If you find one, I will sell a kidney and I will give you all the money. Ако најдете еден таков случај на интернет, каде што папата отишол да пречека некој државник на аеродром, јас ќе ви подарам еден мој бубрек и еден куп пари. Never. Никогаш такво нешто не се. Why all the presidents of the world, they are going to Vatican? А зошто пак одат сите председатели на светот во Because the Ватикан? Bible is saying that this power Затоа што Библијата вели дека оваа is сила ruling the whole world. управува со целиот свет. But the people, they don't know this. Но луѓето не го знаат ова. You will see what it will happen in Macedonia when he will come. Ќе видите што ќе се случи во Македонија кога тој ќе дојде. You will see what he will come with the solution for the instability here in Macedonia. Ќе видите кога тој ќе дојде со решение за нестабилноста во And the Македонија. people will applaud him. И луѓето ќе And аплаудираат. the people, they will say, yes, И луѓето peace and safety. ќе велат да, мир и сигурност. But the people, they don't know Но луѓето нема да that знаат this is a hidden agenda. дека тука постои една скриена Destroy the агенда commandments of God. да ги уништи Божите заповеди. Years ago, Пред неколку години I was studying the Bible ја проучував Библијата and I saw something that really showed me that we are living in the last days. и согледав нешто што на вистина ми покажа дека живееме во последно време. I have here in the audience a friend, Овде во помеѓу вас имам еден young пријател, man that I met with him only yesterday. млад човек со кого што се запознав вчера. His name is Daniel. Неговото име е Даниел. I understand he is living in Italy for a period of time. Како што разбирам, известно време тој живее во Италија. And I really want him and you to be attentive of what is happening in Italy right now. И би сакал и ти, Благојче, и сите останати добро да обрнете внимание што се случува во Италија во ова време. This Friday Овој петок in Rome, во Рим they have been more than 30, 40, 50,000 of young people Во Рим се наоѓа некаде помеѓу 35 и On the streets. 50,000 млади луѓе по улиците, crying, извикувајќи saying that we need to do something to save our planet. пароли како треба да сториме нешто за да ја спасиме планетата. The leader of this movement in Italy, Лидерот на ова движење во Италија not only is a young girl, Greta, е едно младо девојче по име Грета and she is saying, и таа вели, if we are not doing something for the planet now, ако не сториме нешто за планетата it's сега, going to be too late. многу скоро ќе биде предоцна. And how can I say, in this manifestation, И во оваа манифестација, do you know what the young people are requiring? дали знаете што бараат младите луѓе како We решение? should have a free day for all people in Europe. Треба да имаме еден слободен ден или ден за одмор за сите луѓе во Европа. We need a free day for our families. Ни треба еден слободен ден за нашите семејства. God is punishing us. Господ не казнува. And what do you think it will be that day? А што мислите, кој ќе биде тој ден? It is going to be Sunday. Тоа ќе биде неделата, Sunday. сончевиот ден, The day of the sun. денот на сонцето. That false day of worship Тој лажен ден за богослужение, that have been changed by the papacy. кој што бил променет од папството. And who will say no? И кој ќе рече не на тоа? Have you heard about this climate change issue?
Дали сте чуле и за ова Have you heard about проблематика околу Do you климата? know that in Paris was an agreement Дали така во Париз се потпиша договор, that was signed by the leaders of the world? потпишан од лидерите во светот. Pope Francis has sent a letter to all the leaders of the world. Папата Франциски испрати писмо до сите лидери во светот. You can look it on internet. Може да го најдете на This интернет. letter is called Laudato Si. Така се нарекува на латински насловот на ова негово And послание, he is saying to the leaders of the world, во кое што тој им се обраќа до водачите на светот, what needs to be done велејќи им што треба да се направи to save our planet. да се спаси нашата планета. And at point 237, И во точката под број 237, he is promoting this. папата го предлага We следното. should keep all of us Sunday as a day of rest. Сите ние, значи цел свет, треба да ја празнуваме неделата како ден за одмор. Do you see, my brothers and my sisters, Дали гледате, браќа и сестри, that under this agenda of saving the planet, дека позади ова агенда за спасување на планетата, saving the families, за спасување на is семејствата, going to be promoted a false day of worship. ќе се промовира лажниот ден за одмор. Peace, safety. Мир и сигурност. And when we'll hear about more and more about this peace, И како што ќе слушаме се повеќе и повеќе за се зборува за овој мир, the law of God will be taken away. Божјиот закон ќе биде се повеќе отстрануван. My friends, we are living in the last days. Драги пријатели, ние живееме во последното време. Have you seen that United States of America is being hit again and again by natural disasters? Дали гледате како Соединетите американски држави се погодувани одново и одново од големи временски If it is not катастрофи? fire, Ако не е пожар, it is ice. тогаш ќе биде Very cold. мраз, Tornadoes, торнада, hurricanes. урагани. And what is the call of the President Trump? И што представува апелот на председателот Трамп? He called all the religions from United States. Ги повика сите религии од Соединетите And he држави said, we need to pray this Sunday together. и им предложил ова недела треба сите да се молиме заедно That God may save our nation. дека Господ да ја спаси нашата нација. We are seeing with our own eyes Со наши очи гледаме the fulfillment of Bible prophecy. како се исполнува библиското пророштво. And if these natural disasters, they will be more and more frequently. И овие елементарни непогоди ќе се случуваат се почесто и почесто. What do you think that the world is going to cry? Што мислите, зашто ќе почне да вика светот? Peace, Мир. safety in this world. Мир и сигурност во овој свет. And then the man of peace of this world И тогаш човекот на мирот од овој свет is going to come with a solution for the people. ќе истапи напред со решение за светот. And the final battle between good and evil И последната битка помеѓу доброто и злото will happen again. ќе се случи одново. A battle about the commandments of God. Битка во врска со Божите заповеди. A battle for the true worship. Битка за вистинското Now богослужение. in 2 Thessalonians chapter 2, Во второто послание до Солуњаните, I втората want to look a глава, little bit of this Bible passage and we will close. ќе погледнеме само малку во овој библиски текст и ќе завршиме. And maybe some of us, we believe and we say, this is not true. Можеби некој од вас ќе речат, ова не е вистина. Never will happen something like this. Вакво нешто нема да се случи. This is not possible to see again persecution. Не е можно одново да настанат вакви прогонства. But when you will see these things fulfilled, Но кога ќе ги видите како се исполнуваат овие работи, remember what you have heard this night. запомнете што научивте оваа вечер. Because this thing is going to happen very, very soon. Бидејќи ова нешто ќе се случи многу скоро. When I heard these times for the first time in my life, Кога ова го чув за прв пат во мојот живот, I remember I laughed so much that I said, these people are crazy. се сеќавам како толку гласно се насмеав и си реков во себе си, овие луѓе се I луди. said to you, I'm coming from the Orthodox Church. I'm coming from the Ви Orthodox реков дека потекнувам од And I православната. said, the church
where the people are studying the Bible, И реков исто така дека во црквата во која што луѓето ја проучуваат Библијата is only for the people that don't have something to do. Can you repeat that? It is only the people are going to church because they don't have something to do. Дека луѓето одат во црква затоа што нема што друго да прават. Only the old people are going there. Само стари луѓе одат таму. I am young. Јас сум млад, I need to live my life. јас треба да го живеам својот But живот, my mother was saying again and again to me, но мајка ми ме предупредуваше одново и одново. remember. Запамти. And in one day, my brothers and my sisters, И еден ден, браќи и I was сестри, looking to a video гледав едно видео on Vatican. за Ватикан. And my mother was saying, and show me from the Bible. And I said, these are nonsense fairy tales. И кога ме посочуваше во Библијата, јас велев, ова се глупости, приказни. And in this video, the Pope came in front of a big audience of people. Но тоа видео кога го гледав, таму папата излезе надвор пред огромна публика And he read from Genesis chapter 2, verse 1 till verse 3. и папата ги читаше стиховите во Битие 2 глава од 1 до 3 стих. And then he said, И потоа рече, the day of rest is Sunday. денот за одмор е неделата. And very soon, И многу скоро, the whole world will be called to keep this day. целиот свет ќе биде повикан да го празнува овој ден. My eyes were open. Моите очи се ококорија. Because what I heard from my mother was being fulfilled in my very eyes. Затоа што она што порано го слушав од бајка ми, These are почна not tales, да my се friend. исполнува пред моите очи. Indeed, we are living in the last days. Ова не се приказни, браќа и сестри. Ние навистина живееме во последните денови. 2 Thessalonians chapter 2. Второ Солуњаните 2 глава. And we want to read from here, Тука би сакале да прочитаме, starting at verse 1. почнувајќи од првиот стих. Listen. Now we Послушајте. beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, А што се однесува до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање кај Него, ве молам, браќа, that ye not so soon shaken in the mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by a letter, as from us, да не се поколебате лесно во мислите своји и да ве обзема ужас, било поради некој дух, или поради некој збор, или преку послание не баре како од нас. as at that the day of Christ is at hand. Дека Божем веќе настапил Христовиот ден. So what Paul was saying here, Што кажува тука апостол that in Павле? those days there were people that were saying, Christ is coming, Christ is coming, Christ is coming. Дека и во тоа време имало луѓе што проповедале Христос доаѓа, Христос доаѓа, Христос And Paul доаѓа. is saying, do not be deceived. Но Павле вели, никој да не ве излаже, Because if you want to know when Jesus is coming, бидејќи ако сакате да знаете кога ќе дојде Христос, look at these signs. прво барајте да го видите овој знак. Look at them. Verse 3. Третиот стих. Let no man deceive you by any means. Никој да не ве измами на ниеден начин, For that day, зашто оној ден, this is the day of Jesus coming, се мисли на денот на Христовото shall доаѓање, not come, зашто оној ден нема да настапи, except there come a falling away first, додека најнапред не дојде отпаѓање and that the man of sin be revealed, и не се открие човекот на гревот, the son of perdition, синот на погибелта, who opposed and exalted himself above all that is called God, кој што се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог, or that is worship, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе самиот како Бог. So Paul is saying, Значи Павле вели, if you want to know when Jesus is coming, ако сакате да знаете кога Христос ќе дојде, you will see
ќе видите rising up a power. како се подига една сила. This power is called the man of sin. Оваа сила е наречена човекот на гревот. What is sin? Што е гревот? Is breaking the commandments of God. Гревот представува престап на Божите So заповеди. this power is destroying the law of God. Значи оваа сила се противи и војува против Божиот закон. Then he's saying it's called the son of perdition. И потоа е наречена синот на погибелта. And then he's saying that this power will take the place of God on this earth. И потоа вели Павле дека оваа сила ќе го завземе местото на Бог во овој свет. Do you know a power that is taking the place of God on this earth? Дали познавате некоја сила која што се става на Божјо место во овој свет? Do you know a power that calls himself Papa, Father? Познавате некоја сила која што себе си се нарекува Папа, што значи Отец? When Jesus said, "Thou shalt not call anyone Father on this earth," Кога Исус рече никого да не нарекуваме Отец на оваа земја, not speaking about our physical fathers, не мислејќи при тоа на нашите родени. who is Vicarius Filii, Кој е оно што себе си се нарекува Викариус Филии Деи? the one that is taking the place of God on this earth? Оној кој што го завзема местото на Бога во светот. Who can be this power? Кој може да биде That оваа is сила? going to rise up and be in front of the people prior to the second of Jesus Која што Christ. ќе се подигне и истакне пред целиот народ пред да настапи Maybe Господовиот this ден. is not clear for us. Може би ова не е доволно јасно за вас. This power is called the son of perdition. Оваа сила е наречена синот на погибелта. In the Bible, Во Библијата there is another place where you find this phrase, the son of perdition. постои само уште едно место каде што може да го најдете, сретнете овој израз синот на погибелта. John 17, А тоа е Јован 17 Verse глава, 12 стих. and then there Jesus was speaking about Judah the Iscariot. А таму Исус го применил тој израз на Јуда Искариот. Now, do you know what happened with Judah? Знаете што се случи со Јуда, нели? He put a hang and he died. Се обеси самиот себе си и But умре. what was Paul trying to say? Но што сака Павле да ни каже овдека? Now I have a question for you. Сега имам едно прашање за вас. When Jesus were with the disciples, Кога Исус бил заедно со своите ученици, and Judah was also with the disciples, и Јуда бил заедно со учениците, how the multitudes look at Judah како гледало мноштвото на Јуда? as being for Christ or against Christ? Дали Јуда бил доживуван како некој што е против Христа или што е за Христа? By the multitudes, when the Од people were страна looking на at him, мнозинството луѓе, how they were looking at him? како гледале на Јуда? За Исуса, да? Do За you know Исуса. that Judah was having the bag with the money? Јуда бил оној кој што ја имал благајната кај себе. Judah was having the money for missionary work. Кај Јуда, значи, се наоѓала касата со средства за мисионерското дело. So in public, Judah was being seen as the one that is for Jesus Christ. Значи, во очите на јавноста Јуда бил доживуван како оној што е близок до Исуса Христа. But in darkness, Но во тајност, in a hidden agenda, или во мрак, во скриена агенда, who was using Judas? кој е тој што го користел Јуда, сатаната? He was preparing the last details that Jesus may be persecuted. Тој ги кроел последните детали за планот како да се прогони Исус. Do you know any power Дали познавате некоја сила that is a Christian power in front of the whole people? која што во очите на светот е христијанска сила, That is declaring that is the representative of God on this earth. која што себе се објавува како Божји представник на оваа земја, And this power changed the law of God. а оваа сила го променила Божјиот закон. Who can this power be? Кој може да биде оваа Maybe it's сила? not clear. Може би не ви е доволно But јасно. Paul is saying something. Но Павле нешто ни кажува. Listen what he's saying in 2 Thessalonians. Да послушаме што ни кажува во 2 Солуњаните, Now, verse 5 and verse to verse 7. од 5 до 7 стих.
Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? Не помните ли дека уште кога бев кај вас ви зборував за тоа? And now ye know that withholded that he might be revealed at his time. И сега знаете што го задржува него да се открие во свое време. Verse 7. And the mystery of iniquity doth already work. Тајната на беззаконието веќе действува. Only he who now letteth will let until he taken out of the way. Само тоа нема да биде извршено додека не се тргне оној што ја задржува сега. So what Paul was saying? Што ни кажува апостол Павле? The reason why you don't see this power raising up Причината зашто не ја гледате оваа сила како се издига is because there is a power right now in present тоа е затоа што сега постои некоја друга сила that is not permitting this new manifestation to appear. која што не дозволува одново да се манифестира силата на ова. But when the ruling power of the earth on those days Но кога водечката сила на земјата во ова време will be put aside, ќе биде отстранета или тргната на страна, now is going in the scene this new power. тогаш одново ќе можеме да ја видиме оваа сила. Do you know who was ruling the world in Paul's time? Кој управувал кој владеел со светот во Павлово време? Rome. Рим. Pagan Rome. Паганскиот Рим. Rome of the Caesars. Цезарскиот Рим. And Paul is saying, А Павле вели, when this power кога оваа сила shall be taken away, ќе биде тргната на страна, you will see coming in sin ќе видите како се подига this power оваа другава with сила, a Christian name која што ќе има христијанско that is име, declaring that is the representative of God upon која this што себе си ќе се објавува како Божи представник на оваа earth. That земја. power that changed the law of God. Силата која што го променила Божиот закон. And when you will see the whole world И кога ќе видите како целиот свет applauding this power, аплаудира на оваа сила, looking after this power, како се угледува на оваа сила, and you may know тогаш ќе знаете, that the second coming of Jesus Christ is very, very soon. тогаш ќе знаете дека второто доаѓање на Исуса Христа е многу, многу скоро. But this power is having a burden for poor people. Но оваа сила и покажува посебна грижа за сиромасите. How many of you have seen the humbleness of this new pope? Колку мене од вас ја имате видено понизноста на овој нов папа? Have you seen how he's washing the feet of the prisoners from the prison? Дали сте виделе како ги мие нозете на затвореници по затворите? Have you seen how he's kissing the heads of sick people? Како ги бакнува во глава болните? Have you seen that he is saying, I don't want to travel with an expensive car, I want with a cheap car? Како вели, јас не сакам да патувам со луксузна кола, сакам со некоја ефтина кола. And the people they are saying, И луѓето велат, the Roman Catholic Church has changed. Римокатоличката црква се променила, It has not changed. но таа не се It променила. is only changing the colors, Таа само ја променила својата боја. like a chameleon, Како камелеонот, until he is going to give the final strike. додека него нанесе последниот удар. Do you know that Judah, Дали знаете дека the Јуда, Iscariot, Јуда Искариот, people were thinking that he is having a burden for the poor people. луѓето мислеле дека Јуда Искариот е посебно загрижен за сиромасите. The people were deceived. Луѓето биле прелажани. I want to read two Bible verses. Би сакал да прочитам два библиски And that's it стиха tonight. и толку за вечера. Look, John chapter 12. Да отвориме Јован 12 глава. John chapter 12. Јован 12 глава. And then you will not hear the voice of this tall man. И повеќе нема да го слушате гласот на овој висок човек. I'm going to back in my country. Ке си заминам назад во својата земја. But I really pray, my brothers and my sisters, Но јас навистина се молам, браќа и that сестри, if we are not going to see each other upon this earth, дека ако повеќе не се видиме тука want to на see- оваа I земја, want to see all of you back there in heaven. би сакал да ве видам сите до еден горе на небо. Because we are very close Затоа што денес живееме многу блиску, and Jesus is coming.
до времето на Христовото доаѓање. Listen what the Bible is saying in John chapter 12. Да послушаме што вели Библијата во Јован 12 глава And we want to read from verse 1. и ќе почнеме да читаме од првиот стих. Then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead. На 6 дни пред Пасха дојде Исус во Витанија каде што беше умрениот Лазар кога го воскресна од мртвите. They made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Таму го приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние што седеа на трпезата. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointing the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. А Марија зеде литар чисто скапоцено миро, ги помаза нозете негови и ги избриша со косата своја нозете негови, а куќата се исполни со мирис од мирото. How was that anointment? Какво било ова миро, ова масло? Very expensive. Многу скапо. Now listen what Judah was saying. И сега видите што велел Јуда. Then said one of his disciples, Тогаш еден од учениците негови, Judas Iscariot, Јуда Симонов Искариот, Simon's son, which should betray him. кој подоцна го предаде, рече: Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Зошто не се продаде ова миро за 300 денарии и тоа да се разделеше на сиромаси? This he said not that he cared for the poor, Ова тој го рече не дека се грижеше за but сиромасите, because he was a thief туку затоа што беше крадец. and had the bag and bare what was put therein. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што пушта. What was saying Judah in front of the people? Што кажувал Јуда пред народот? We don't need to waste money. Не треба да трошиме We пари. need to do something for the poor. Треба да направиме нешто за сиромасите. But he was a liar. Но тој беше He лажен. was deceiving the whole people Тој го мамеше целиот народ. because he was putting the hand, Затоа што тој ја ставаше својата рака and he was the one that was stealing the money for the people. и тој беше оној што крадеше од парите за народот. My friends, Пријатели, Macedonia is in this situation economically. Македонија во оваа економска ситуација, Romania is in this economic situation како и Романија во една ваква сиромашна because ситуација, of the work in darkness of the Roman Catholic Church. заради темните дела на Do you Римокатоличката know црква. why I'm saying this? Дали знаете зашто го велам ова? The governor of the National Bank in Romania Гувернерот на Народната банка во Романија is Muguri Sărescu. се вика Бугури Сареску. He is the president Тој е председателот of a secret society in Romania, на, in Romania, на едно тајно друштво во Романија, called the Club of Rome. кој што се вика Римскиот клуб. This is an official page. Ова е официјално. And in the same page, in this page, you see the ex-presidents of Romania on that list. И на таа официјална страница на Римскиот клуб може да ги видите имињата на претходните председатели на Романија. Search yourself. Who is running the economics of Europe today? Испитајте кој управува со економијата на Европа денес. And when they will push the buttons, И кога тие ги притиснат копче, they will create a chaos in this world. може да направат хаос во овој свет. And the people will say, peace, safety. И луѓето ќе врескаат мир, безбедност, And they will come with the solution. а потоа ќе им биде понудено решение. The last time when Jesus appealed to Judas Последниот пат кога Исус апелирал до Јуда was at the Lord's Supper. беше на Господовата вечера. And Jesus said to him, И Исус му рече: what you have to do, "Оно што треба да го направиш, do quickly. направи го брзо." And then the Bible is saying А потоа Библијата вели that Satan entered in Judah. дека во тој момент сатаната влезе And во he Јуда went Искариот. outside. И тој излезе на брзина надвор. He was darkness.
во темнина. But you know what the disciples thought about Judah? Но знаете што мислеа другите ученици за Јуда во тој момент? When they saw him going outside, Кога го видеа како Јуда истрча надвор, John chapter 13, Јован 13 глава, and I want to read here, и би сакал да ви го прочитам ова, verse 29. 29 стих. For some of them thought that because Judah had the bag, that Jesus had said unto him, buy those things that we have need of against the feast, or that we should give something to the poor. 29 стих од 13 глава. Но бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некои помислија дека Исус му рече купи што ни треба за празникот или да раздаде нешто за сиромасите. What were the disciples thinking? Што мислеа другите апостоли? That he is going to buy something for the poor. Дека Јуда истрчал надвор за да купи нешто за But сиромасите. where Judah was going? А каде всушност идаше Јуда? To finalize the last details of persecution of Jesus Christ. Да ги финализира последните детали за Христовото прогонство. The world is being deceived. Светот е измамен. They really think Тие навистина that мислат this church is having a desire to help the poor people. дека оваа црква има голема желба да им помогне на But сиромасите. under this mask, Но позади таа маска a hidden agenda, се наоѓа скриена агенда. God's people will be persecuted very soon. Божиот народ многу скоро ќе биде прогонет. So what is with my life? Тогаш, како стоиме во нашиот живот? I am ready for this time. Дали сме подготвени за ова I am време? preparing myself for this time. Дали се подготвувам за ова време? Remember, Запомнете, this is not a time for peace and safety. ова не е време за мир и безбедност. The real peace and safety. Вистинскиот мир и Do безбедност. you want peace in the church? Дали сакате мир во How црквата? many of you do you want peace in the church? Колкумина од вас сакате мир во црквата? We want peace, Сакаме мир, but with what cost? но по која цена? Shall we put aside the commandments of God? Дали ќе ги ставиме на страна Божите заповеди? Shall we put aside the word of God? Дали ќе го ставиме на страна Божјото Let's слово? have peace. Ајде да имаме It мир. doesn't matter what you believe, Не е битно што what веруваш, I believe. што јас верувам, Let be peace. само да има мир. This is not the true peace. Тоа не е вистинскиот мир. This is a deception. Тоа е измама. My brothers and my sisters, Драги браќи и сестри, Jesus is coming. Исус доаѓа. I believe this from all my heart that he is coming. Јас ова го верувам од сето The срце. reason why we don't see this event starting with power Причината зашто не ги гледаме овие настани отворено да се случуваат во сета сила, is because maybe I'm not ready. може би е затоа што јас се уште не сум подготвен. You are not ready. Или ти не си подготвен. Our children are not ready. Нашите деца не се подготвени. And God is saying, А Бог вели, my blood, мојата крв, my blood, мојата крв, my blood, Father, мојата крв, Оче, please те молам, hold the winds. задржи ги ветровите. Give them more time, Lord. Дај им повеќе време, Господ. But this time is not going to be forever. Но ова време нема да трае за секогаш. Jesus is coming. Исус доаѓа. May the Lord help us Нека Господ ни помогне to be saved. да бидеме спасени. Amen. Амин.